Hello student, I am Dr. S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Enzymes in Gene Cloning, Part 2, Polymerase Enzymes. So this is another kind of enzymes that are important enzymes in gene cloning or rDNA technology. So here we are going to start. Contents, the important contents. What is polymerase enzyme? Types of polymerase enzymes, functions of polymerase enzymes, leading and lagging strands. So this is the content that we are going to learn in this presentation. Okay. Now the first point, what is polymerase enzyme? So here is the simplified definition of polymerase enzymes. Polymerase enzymes are a class of enzymes that primarily carry out polymerization of nucleic acids, that is DNA and RNA. So here these enzymes has an important function to catalyze the polymerization reaction. Okay, polymerization means addition of monomers. Number of monomers are added and a polypeptide chain, isn't it? Polymer is generated. Okay, so polymer means addition of number of monomers. So here polymerase enzymes are a class of enzymes that primarily carry out polymerization of nucleic acid, that is DNA and RNA. So DNA and RNA can be synthesized by adding its basic monomeric components. So these enzymes carry out the function of addition of monomers and produce a polymer of nucleic acid. ओके, तर या ठिकाणी हे पॉलिमरेज एन्झाईम्स जे आहेत हे एक प्रकारचे विशिष्ट प्रकारचे एन्झाईम्स आहेत जे पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन कॅरी आउट करतात. पॉलिमरायझेशन म्हणजे काय? ॲडिशन ऑफ बेसिक युनिट्स टू द न्यूक्लिक ॲसिड्स, मग ते DNA असतील किंवा RNA असतील. सो हिअर यू कॅन सी वन मोनोमर प्लस n नंबर्स ऑफ मोनोमर्स दॅट प्रोड्युसेस पॉलिमर्स. सो दिस इज द सिम्प्लिफाईड कन्सेप्ट ऑफ पॉलिमरायझेशन. हे एन्झाईम्स काय करतात तर एक मोनोमर, त्याच्यानंतर दुसरा मोनोमर, तिसरा मोनोमर, असे n नंबर ऑफ मोनोमर्स एकमेकाला जोडून काय करतात? पॉलिमर्स तयार करतात. आणि त्याच्यापासून मग काय तयार होईल? DNAची किंवा RNAची स्ट्रँड तयार होईल. तर ह्या ठिकाणी लक्षात ठेवलं पाहिजे की ॲडिशन ऑफ मोनोमर्स, जे बेसिक जे काही युनिट्स आहेत ते एकमेकाला जोडून एक लॉंग चेन तयार होते and that chain is nothing but a polymer. So this particular addition of monomers is carried out by this enzyme called polymerase. So these enzymes are helpful in the synthesis and replication of this nucleic acid, that is DNA and RNA. So this is the basic idea of these enzymes, polymerase. Now this is the scientist, and this scientist has initiated the work. He found the enzyme called polymerase. So this man is the pioneer in the discovery of polymerase enzyme. On 16th April 1956, Arthur Kornberg and co-workers isolated DNA polymerase, that is called Pol1, from Escherichia coli. So this particular work of this scientist named Arthur Kornberg along with his co-workers reported this polymerase enzyme in a bacteria, that is Escherichia coli, on 16th April 1956. This polymerase enzyme was initially called Kornberg enzyme. Okay, that is Kornberg. It is named after this scientist name. Okay, so you can see here this polymerase or Pol1 enzyme was initially called Kornberg enzyme. Okay. In his autobiography,
he mentions his love affairs with enzymes. Okay, so these wordings, love affair with enzyme, indicates that this person was very much involved in his work of related to enzyme. Okay, so Kornberg was very much fascinated by the work which he was carrying out on enzymes. So he was in love with these enzymes. So he himself has written these words in his autobiography. त्यानं स्वतःच त्याच्या ॲटोबायोग्राफीमध्ये हा शब्द वापरलेला आहे, लव अफेअर्स विथ एन्झाईम्स. इतकं त्याला ह्या एन्झाईम्सबद्दलचा अभ्यास आणि त्याची आवड होती. हिज सन थॉमस कॉर्नबर्ग डिस्कवर्ड पॉलिमरेज 3 enzyme. Okay, polymerase 1 is discovered by Arthur Kornberg, and his son Thomas Kornberg discovered polymerase 3 enzyme. So you can see here how this inheritance of knowledge and inheritance of work takes place. कशा प्रकारे हे वडिलांचं काम मुलानं पूर्ण केलं, ह्या ठिकाणी हे महत्त्वाचं उदाहरण आपल्याला बघता येईल. थॉमस कॉर्नबर्ग, ज्याने की पॉलिमरेज 3 एन्झाईम डिस्कवर केलं. सो देअरफॉर ही इज द पायोनियर इन पॉलिमरेज एन्झाईम. ओके, सो वी हॅव टू सॅल्यूट दिस सायंटिस्ट. तर अशा प्रकारे हे त्याचा शोध लागलेला आहे. त्यानंतर टाईप्स ऑफ पॉलिमरेज एन्झाईम्स. So there are different types of polymerase enzymes. वेगवेगळे प्रकार आहेत. So what are these polymerase enzymes? So there are different types. So you can see here the basic types are DNA polymerase and RNA polymerase. हे दोन प्रकार आहेत. पॉलिमरेज एन्झाईमचे दोन प्रकार सांगता येतील, DNA polymerase आणि RNA polymerase. So this DNA polymerase can be further divided into 2 types, that is prokaryotic DNA polymerase and eukaryotic DNA polymerase. Okay, so DNA polymerase is there, no doubt, but this DNA polymerase is present in prokaryotic cells as well as eukaryotic cells. So both organisms, prokaryotic as well as eukaryotic organisms, possess this polymerase enzyme. So this is the classification. Now prokaryotic polymerase enzymes are further divided into polymerase 1. In short, it is called Pol1, then Pol2 and Pol3. ओके, या ठिकाणी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की DNA पॉलिमरेज एन्झाईम आहे, त्याचे दोन प्रकार आहे, प्रोकॅरियोटिकमध्ये असणारे पॉलिमरेज आणि युकॅरियोटिकमध्ये असणारे पॉलिमरेज. त्याच्यानंतर प्रोकॅरियोटिक पॉलिमरेज एन्झाईमचे 3 प्रकार आहेत, पॉलिमरेज 1, पॉलिमरेज 2 आणि पॉलिमरेज 3. सो इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड Pol1, Pol2, Pol3. Okay, next comes eukaryotic polymerase. So eukaryotic polymerase are further divided into Pol alpha, that is polymerase alpha, then Pol beta, that is polymerase beta, Pol gamma, polymerase gamma, Pol delta, that is polymerase delta, and Pol epsilon, that is polymerase epsilon. So these are the different categories of eukaryotic polymerase enzymes. तर eukaryoticमध्ये हे एवढे पॉलिमरेजचे प्रकार आपल्याला बघायला मिळतात, म्हणजे पॉल अल्फा, पॉल बीटा, पॉल गॅमा, पॉल डेल्टा अँड पॉल एप्सिलॉन. ओके, म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्ही लक्षात घेतलं तर हे 1, 2, 3, 4 आणि 5, तर 5 प्रकारचे पॉलिमरेजेस ह्या ठिकाणी आपल्याला युकॅरियोटिकमध्ये पाहायला मिळतात आणि प्रोकॅरियोटिकमध्ये 3 प्रकारचे पॉलिमरेज एन्झाईम्स आपल्याला बघायला मिळतात. सो दिस इज द classification of polymerase enzymes. RNA polymerases, so here R Pol1, then R
पॉल 2 अँड R पॉल 3. तर हे पॉलिमरचे 3 प्रकार आहेत. साधारणपणे प्रोकॅरियोट आणि यूकॅरियोटमध्ये हे सारखेच आढळतात, त्यामुळे ह्याचे दुसरे काही प्रकार नाही आहेत. फक्त इंडिकेट करताना आपण इथं काय केलं आहे, R पॉल 1 असं दाखवलं, म्हणजे ह्या पॉलपासून किंवा ह्या पॉलिमरेज कॅटेगरीपासून हे वेगळे आहेत हे दाखवण्यासाठी आपण हा R ह्या ठिकाणी लावलेला आहे. म्हणजेच इट इंडिकेट दॅट RNA पॉलिमरेज 1, RNA पॉलिमरेज 2, RNA पॉलिमरेज 3. So in this way these are the RNA polymerase enzymes. So you have to keenly observe and learn this particular chart in order to remember different types of polymerase enzymes. ठीक आहे. तर हे पॉलिमरेज एन्झाईम्स आहेत प्रोकॅरियोटिक आणि यूकॅरियोटिक सेलमध्ये. त्यानंतर DNA स्ट्रँड्स आर अँटीपॅरल. आता हे पॉलिमरेज एन्झाईमचे ॲक्शन बघत असताना आपल्याला एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की ह्या ठिकाणी हे एन्झाईम्स पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन कॅरी आउट करतात. अगेन ॲडिशन ऑफ मोनोमर्स, एक एक युनिट्स अगेन न्यूक्लिओटाइड्स हे जमा करून त्याच्यापासून न्यूक्लिक ॲसिडचे स्ट्रँड तयार करतात. म्हणून आपल्याला हे अँटीपॅरलल स्ट्रँड्स काय आहेत हे थोडक्यात आपल्याला ह्या ठिकाणी बघावं लागतं. नाव हिअर यू कॅन सी, यू आर फॅमिलियर विथ दिस पर्टिक्युलर फिगर. सो दिस इज डबल स्ट्रँडेड DNA मॉलिक्यूल. So this is one strand 5 prime to 3 prime, and this is another strand 5 prime to 3 prime. So opposite. So direction is opposite. So you have to remember these two strands are anti-parallel. Though they are parallel, but their orientation and their polarity is opposite to each other. Why? Because you have to observe these things. So here G and C nitrogen base, A and T nitrogen base, G and C nitrogen base. So in the center you will find nitrogen bases bonded together with the help of hydrogen bonds. But the backbone of the strand, here you will find that the arrangement is very peculiar arrangement. Here the rubber with phosphate is having this kind of orientation. Okay, so this fifth carbon of the ribose sugar, pentose sugar, is towards this end, upper end, and on this strand you will find that this ribose sugar is completely inverted. So you can observe these positions. Okay, pentose शुगर जे आहे ह्याची पोझिशन तुम्ही ह्या ठिकाणी नुसती बघितली तरी तुमच्या लक्षात येईल की ह्या अँटी पॅरलल का म्हणतो आपण ह्याला, ह्याचं ओरिएंटेशन अँटी पॅरलल का आहे हे तुमच्या लक्षात येईल, आहे की नाही. कारण ह्या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर ह्या ठिकाणी ही पेंटोज शुगर जी आहे तर ह्याचं हे तिसऱ्या कार्बनला इथे एक फॉस्फेट असं अटॅच झालेलं आहे आणि हे 5व्या कार्बनला इथे एक फॉस्फेट अटॅच झालेलं आहे की नाही. हे शुगर आहे म्हणून ह्याचं 5 प्राईम ओरिएंटेशन इकडे येईल आणि त्याच्या विरुद्ध दिशेला हे असं हे 5व्या कार्बनचं हे फॉस्फेट खालच्या दिशेला आहे, ह्याचं वरच्या दिशेला आहे आणि त्याच्यामुळे ह्याचं ओरिएंटेशन असं अपोजिट झालेलं आहे. म्हणून हे 5 प्राईम एंड इकडं वर आहे आणि ह्याचं 5 प्राईम एंड हे इकडच्या बाजूला अपोजिट आहे ह्याच्या. म्हणून ह्याचं जे ओरिएंटेशन आहे तर हे ओरिएंटेशन तुम्हाला असं दिसेल, आहे की नाही. 5 प्राईम टू 3 प्राईम हे असं ओरिएंटेशन आणि त्याची अपोजिट स्ट्रँड जी आहे ती ही अगदी त्याच्या उलट्या दिशेला आहे, 5 प्राईम टू 3 प्राईम. लक्षात आलं तुम्हाला. सो देअर फॉर धिस अरेंजमेंट मेक्स द DNA स्ट्रँड अँटी पॅरलल. ओके, तर ही गोष्ट तुमच्या लक्षात आली पाहिजे. म्हणून हे जे आहे 5 प्राईम टू 3 प्राईम अँड 3 प्राईम टू 5 प्राईम ही जी अरेंजमेंट आहे ही तुमच्या लक्षात यावी म्हणून ह्या ठिकाणी मी ही फिगर तुम्हाला दाखवलेली आहे. सो हिअर द 5 प्राईम अँड 3 प्राईम मीन्स 5 प्राईम अँड 3 प्राईम विच इंडिकेट द कार्बन नंबर्स इन द DNA's शुगर बॅकबोन, आहे की नाही. आता हे कार्बन नंबर्स आहेत, हे 3 नंबरचा कार्बन हा 5 नंबरचा कार्बन, हा 3 नंबरचा कार्बन हा 5 नंबरचा कार्बन. ओके,
त्यानंतर द 5 प्राइम कार्बन हॅज ए फॉस्फेट ग्रुप अटॅच्ड टू इट अँड द 3 प्राइम कार्बन ए हायड्रॉक्सिल ग्रुप OH ग्रुप. तर ह्या ठिकाणी हे जे 3 प्राइम आहे इथं हे खालच्या बाजूला हायड्रॉक्सिल ग्रुप असतो त्याच्या इथं तिसऱ्या कार्बनला, आणि मग त्याच्या खाली हे खालच्या शुगरचा हा फॉस्फेट इथं अटॅच झालेला आहे. ओके, तर त्याच्यामुळे हे अपोजिट डायरेक्शन या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते, अँटी पॅरलेलिझम ज्याला आपण म्हणू. दिस असिमेट्री गिव्ज ए DNA स्ट्रँड ए डायरेक्शन. तर ही जी अरेंजमेंट आहे ह्याच्यामुळे हे डायरेक्शन ह्या स्ट्रँडला मिळालेली आहे. ओके, सो इन दिस वे दिस इज द 5 प्राइम अँड 3 प्राइम एंड्स. Then functions of polymerase enzymes. Now what are the functions of the polymerase enzymes? हे polymerase enzymes काय काम आहे? Now let us see the prokaryotic polymerase enzymes. आता प्रोकॅरियोटिक सेलमधलं आहे की नाही, हे प्रोकॅरियोटिक सेलमधले पॉलिमरेज जे आहेत 3 प्रकार आपण बघितले, पॉलिमरेज 1, पॉलिमरेज 2 आणि पॉलिमरेज 3. तर प्रोकॅरियोटिकमधलं हे पॉलिमरेज 1 बघूया आधी. तर साधारणपणे ह्याचं काय कार्य असतं, तर दिस Pol 1 in prokaryotic cell, this enzyme carry out the polymerization of DNA molecule in 3 prime to 5 prime direction. So this indicates the direction. म्हणून आपण फिगर ती डिटेल्समध्ये बघितलेली आहे. 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड्स काय ते ह्या ठिकाणी हे महत्त्वाचे आहे, कारण हे पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन जेव्हा होते ॲट दॅट टाईम दिस इज द डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 prime. So in this direction the polymerization reaction occurs with the help of this polymerase 1 enzyme. So therefore this direction is important. म्हणून आपण ती वरच्या फिगरमध्ये हे डायरेक्शन समजून घेतलेली आहे. So this enzyme polymerase 1 enzyme separates RNA primer from the DNA. तर ज्यावेळेस रेप्लिकेशन होतं त्यावेळेस रेप्लिकेशनसाठी RNA प्रायमर नावाचा एक छोटासा तुकडा हा DNA रेप्लिकेशनच्या वेळेस लागतो आणि नंतर तो काढून टाकावा लागतो, आणि हे काढण्याचं काम हे पॉलिमरेज 1 एन्झाईम करतं. सो देअरफॉर दिस पॉलिमरेज 1 एन्झाईम Pol 1 एन्झाईम सेपरेट्स RNA प्रायमर फ्रॉम DNA. म्हणजे एकदा का रेप्लिकेशन झालं की हे जे RNA प्रायमर आहे ज्याचं नंतर काम राहत नाही ते काढण्याचं कामसुद्धा दिस Pol 1 एन्झाईम इज डुईंग, हे लक्षात ठेवा. म्हणून पॉलिमरायझेशन करतं, त्याच्यानंतर RNA प्रायमर पण काढून टाकण्याचं काम हे Pol 1 एन्झाईम किंवा पॉलिमरेज 1 एन्झाईम करतं. सो प्रूफ रिडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फंक्शन कॅरीड आउट बाय दिस Pol 1 एन्झाईम. ओके, प्रूफ रिडिंग इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन. म्हणजे आता ही प्रूफ रिडिंग म्हणजे काय, तर हे DNAचे जे मॉलिक्यूल आहे त्या मॉलिक्यूलमध्ये ज्यावेळेस 2 स्ट्रँड्स असतात हे की नाही, म्हणजे DNAची ही एक स्ट्रँड आणि ही एक स्ट्रँड आहे. मग आता ही जी समजा ही टेम्पलेट असेल आहे की नाही, ह्या टेम्पलेटवरती समजा अडेनाईन असेल, A असेल अडेनाईन, आणि इकडे थायमिन असेल, इथं सायटोसिन असेल आणि इथं ग्वानाईन असेल. असं जर असेल तर ह्या नवीन तयार होणाऱ्या स्ट्रँडवरती ह्या ठिकाणी थायमिन यायला पाहिजे, म्हणजे T यायला पाहिजे. इकडं T आहे तर मग इकडं ह्या स्ट्रँडवरती काय यायला पाहिजे, A यायला पाहिजे, म्हणजे अडेनाईन यायला पाहिजे. इकडं C आहे तर ह्या स्ट्रँडवरती काय यायला पाहिजे, ग्वानाईन यायला पाहिजे. आणि इकडं G आहे तर ह्या स्ट्रँडवरती C यायला पाहिजे. म्हणजे हे असं सिंथेसिस व्हायला पाहिजे, म्हणजे हे कॉम्प्लिमेंटरी सिंथेसिस म्हणू. पण समजा आता हे सगळी प्रक्रिया होत असताना समजा ह्या ठिकाणी चुकून समजा आहे की नाही, हे इकडं T आहे की नाही, हे T आहे ह्या ठिकाणी, आणि ह्या Tच्या जागी समजा इथं G आलं आहे की नाही, ग्वानाईन आलं, किंवा हे इकडं G आहे ह्या ठिकाणी, हे G आहे, तर Gच्या जागी समजा काही चुकून समजा A आलं, तर हे काय झालं, हे चुकीचं झालं. म्हणून काय होतं की DNA सिंथेसिस होत असताना एक्झॅक्ट सिंथेसिस व्हावं, म्हणजे G असेल तर बरोबर इकडं C आलं पाहिजे, आणि इकडं C आहे तर बरोबर इकडे G यायला पाहिजे. पण हे चुकून कधी कधी काय होतं की स्ट्रँडवरती
चुकीचे काही न्यूक्लियोटाइड्स टाकल्या जातात, आहे की नाही. म्हणजे पेअरिंग जी आहे ती ATGCची जी पेअरिंग आहे, तर A शूड बाइंड विथ T, आहे की नाही. T शूड मेक बॉन्ड विथ A, आहे की नाही. G असेल तर C यायला पाहिजे, C असेल तर G यायला पाहिजे. पण चुकून समजा ह्याच्या जागी G न लागता इथं A लागलं तर हे चुकीचं आहे. म्हणून हे जे एन्झाईम आहे, तर हे पॉलिमरेज एन्झाईम जे काय आहेत, दिस POL1 एन्झाईम मेक्स प्रूफ रीडिंग. म्हणजे हे वाचत पण असतं, ते रीड करतं की हे सगळं बरोबर होतं आहे की नाही. सो दॅट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग. तर ही प्रूफ रीडिंग 3' to 5' ह्या डायरेक्शनमध्ये हे एन्झाईम करतं. आणि जर त्या ठिकाणी चुकीचं काही आलं असेल तर त्याला ते रिमूव्ह करतं, आहे की नाही. म्हणजे समजा एला T हे बाइंड व्हायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये बॉन्ड तयार व्हायला पाहिजे, आहे की नाही. A डबल बॉन्ड T असं व्हायला पाहिजे. G असेल तर ट्रिपल बॉन्ड C असं व्हायला पाहिजे. पण समजा चुकीनं C असेल इकडं आणि इकडं समजा T आलं तर हे चुकीचं आहे, दिस इज रॉंग. मग हे पॉलिमरेज एन्झाईम काय करतं, हे प्रूफ रीडिंग करतं आणि ह्या ठिकाणी हे जे T आलेलं आहे हे T ते काढून टाकतं आणि त्या ठिकाणी मग काय टाकेल, त्या ठिकाणी ते ॲड करेल G. लक्षात आलं. म्हणजे चुकीचं जे काही न्यूक्लियोटाइड्स टाकले जाऊ शकतात, तर ते चुकीचे न्यूक्लियोटाइड्स काढून टाकण्यासाठी प्रूफ रीडिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, आहे की नाही. दुरुस्ती करतं ते. त्यामुळे हे महत्त्वाचं कार्य आहे पॉलिमरेज एन्झाईमचं. सो POL1 ऑल्सो कॅरी आउट दिस ॲक्टिव्हिटी. सिमिलरली इट कॅरी आउट एक्झोन्यूक्लियस 5' to 3' ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे 5 ते 3 ह्या डायरेक्शनमध्ये एक्झोन्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटीसुद्धा करतं. एक्झोन्यूक्लियस आपण शिकलो, आहे की नाही. एक्झोन्यूक्लियस एन्झाईमचं कार्य काय असतं, टोकाकडचे जे काही नायट्रोजन बेसेस आहेत ते काढून टाकणे, एक्झोन्यूक्लियस, आहे की नाही. ही ॲक्टिव्हिटी पण हे पॉलिमरेज 1 एन्झाईम कॅरी आउट करतं. म्हणजे प्रूफ रीडिंग केलं आणि त्यांना वाटलं की बाबा हे इथं चुकीचं काहीतरी आलं आहे, Aच्या जागी T आलात, तर हे एक्झोन्यूक्लियसच्या ॲक्टिव्हिटीनं 5' to 3' ह्या डायरेक्शनमध्ये ही ॲक्टिव्हिटी कॅरी आउट करतं अँड इट रिमूव्स दॅट न्यूक्लियोटाइड्स विच आर नॉट ॲप्रोप्रिएट देअर. तर त्या ठिकाणी जे ॲप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड्स नसतील तर ते काढून टाकतं. त्याला म्हणायचं एक्झोन्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटी. ओके, टू रिमूव्ह द इनॲप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड्स. जे न्यूक्लियोटाइड्स त्या ठिकाणी योग्य नाही आहेत, म्हणजे Aला T, Tला A, Gला C असं ते पाहिजे. परंतु समजा चुकीनं Cला जर T आलं तर त्याला तिथून काढून टाकावं लागतं आणि त्या ठिकाणी योग्य तो न्यूक्लियोटाइड टाकावा लागतो. त्याला म्हणायचं एक्झोन्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटी. सो दिस पॉलिमरेज एन्झाईम कॅरी आउट द एक्झोन्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटी. सो त्यालाच दुसऱ्या शब्दात काय म्हणतो आपण, रिपेअर मिसमॅच, आहे की नाही. मिसमॅच जर झालं तर रिपेअर केला पाहिजे ना, आहे की नाही. मिसमॅच म्हणजे आपण कशाला म्हणतो, म्हणजे मॅच बरोबर नाही ना. समजा A असेल तर इकडे काय एका स्टँडवर A असेल टेम्पलेटवरती, ॲडेनाईन असेल तर डबल बॉन्ड काय आला पाहिजे, थायमिन आला पाहिजे, आहे की नाही. T आलं पाहिजे. तर हा बरोबर मॅच आहे. परंतु इकडं टेम्पलेटवरती ॲडेनाईन असेल आणि इकडं समजा सायटोसिन आलं तर हे काय झालं, दिस इज मिसमॅच, आहे की नाही. मग ह्या मिसमॅचला काय केलं पाहिजे, रिपेअर केलं पाहिजे, आहे की नाही. दिस मिसमॅच शुड बी रिपेअर्ड. मग काय व्हायला पाहिजे, मग ह्या ठिकाणी हे जे C आहे हे C काढून टाकायचं आणि ह्या ठिकाणी काय करायचं, T लावायचं, थायमिन. मग तो मॅच बरोबर झाला. तर अशा प्रकारे यू विल फाइंड दॅट दिस POL1 एन्झाईम रिपेअर्स मिसमॅच, आहे की नाही. म्हणजे हे असं मिसमॅच जो आहे त्या ठिकाणी बरोबर योग्य तो न्यूक्लियोटाइड टाकला पाहिजे.
तर हे काम पण हे एन्झाईम करतं. त्यामुळे तुमच्या लक्षात येईल की DNA रेप्लिकेशन होत असताना हे एन्झाईम किती महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. सो देअरफॉर दिस एन्झाईम्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन न्यूक्लिक ॲसिड रेप्लिकेशन. ओके, त्यानंतरचं पुढचं एन्झाईम जे आहे ते आहे POL2, पॉलिमरेज 2. प्रोकॅरियोटिकमधलंच आहे POL2, पॉलिमरेज 2. ह्याचं काम काय पॉलिमरेज 2चं? आता जसं पॉलिमरेज 1मध्ये आपण बघितलं की पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन कॅरी आउट करतं. आता हे POL2 जे आहे, पॉलिमरेज 2 एन्झाईम काय करतं? याच्याकडं रिपेअर मिसमॅच करण्याचं काम आहे. म्हणजे मिसमॅच असेल तर त्याला रिपेअर करायचं काम आहे. तसं तुम्ही आता POL1मध्ये पण म्हणाल की तिथं पण रिपेअर मिसमॅच आहे, तर ते पण एन्झाईम करतं आणि हे पण करतं. हे ॲडिशनल आहे. दिस पॉलिमरेज 2 एन्झाईम is additional enzyme which carry out this particular function of repair mismatch. POL1 is there. Again, polymerase 1 enzyme is doing the same thing, but this POL2 is also doing repair mismatch. त्यामुळे हे त्याला सपोर्टिव्ह आहे, कारण ती ॲक्शन जी आहे ती फास्ट होत राहते आणि ते एका एन्झाईमवरती जर लोड आला तर हे एन्झाईम त्या ठिकाणी काम करतं. सो रिपेअर मिसमॅच इज द इम्पॉर्टंट ॲक्टिव्हिटी कॅरिड आउट बाय दिस POL2. सिमिलरली एक्झोन्युक्लियस ॲक्टिव्हिटी आहे की नाही. रिपेअर मिसमॅच करताना एक्झोन्युक्लियस म्हणजे कट करावं लागतं आहे की नाही. मिसमॅच झाला समजा आहे की नाही, एला जर बॉन्ड करायला समजा G आला तर हे काढून टाकावं लागतं ना, म्हणून ह्याला एक्झोन्युक्लियस ॲक्टिव्हिटी लागते. आणि त्या ठिकाणी मग काय टाकावं लागेल? T टाकावं लागेल आहे की नाही. सो adenine binds with thymine. So this is done by exonuclease activity of this particular enzyme. तर हे एक्झोन्युक्लियस ॲक्टिव्हिटी पण हे एन्झाईम कॅरी आउट करतं, जस्ट लाईक पॉलिमरेज 1 एन्झाईम. ओके, नाऊ नेक्स्ट enzyme, that is POL3 from prokaryotic polymerase 3 enzyme. This enzyme carry out polymerization in 5' to 3' direction. ओके, तर तेच म्हणजे पॉलिमरेज 1 पण एन्झाईम हे ॲक्टिव्हिटी करतं पॉलिमरायझेशनची, आणि सिमिलरली दिस एन्झाईम इज ऑल्सो कॅरिंग आउट द पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन इन 5' to 3' डायरेक्शन. सो ॲडिशन ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स. त्यामुळे रिपीट ॲक्टिव्हिटीज आहेत ह्या पॉलिमरेज 1, पॉलिमरेज 3मध्ये ह्या ॲक्टिव्हिटी रिपीट झालेल्या आहेत. ह्याच्याकडे पण एक्झोन्युक्लियस ॲक्टिव्हिटी आहे 3' to 5' एक्झोन्युक्लियस ॲक्टिव्हिटी आहे की नाही. म्हणजे हे एक्झोन्युक्लियस करतं, मग प्रूफ रिडिंग करत नाही. हे दिस एन्झाईम डज नॉट कॅरी आउट द प्रूफ रिडिंग आहे की नाही. मिसमॅच झाला असेल तर ते मिसमॅच दुसऱ्याने ओळखून द्यावं आणि ह्याने ते कट करावं, असं ते काम आहे. POL2 काय करेल? मिसमॅच झालं हे सांगेल आणि हे एन्झाईम मग त्या ठिकाणी जाऊन एक्झोन्युक्लियस ॲक्टिव्हिटी करेल आणि तिथून ते कट करून टाकेल आहे की नाही. म्हणजे जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की मिसमॅच जर झाला आहे की नाही, अडेनाईनला थायमिन यायला पाहिजे पण सायटोसिन झाला, तर एक्झोन्युक्लियसच्या ॲक्टिव्हिटीनं हे त्या ठिकाणी हे डिलीट करून टाकतं आणि त्या ठिकाणी मग काय टाकेल? थायमिन टाकेल. ही ॲक्टिव्हिटी ह्याच्याकडे आहे. पण हे सांगणारं कोण आहे? प्रूफ रिडिंग करणारं POL2 आहे, पॉलिमरेज 2 एन्झाईम. पण ते पॉलिमरेज 2नं ते प्रूफ रिडिंग करून सांगितलं की त्या ठिकाणी चुकीचं न्यूक्लियोटाइड टाकलं गेलेलं आहे, तर तिथं हे पॉलिमरेज एन्झाईम हे एक्झोन्युक्लियस ॲक्टिव्हिटी कॅरी आउट करतं. तर असं हे डिस्ट्रीब्युशन आहे पॉलिमरेज एन्झाईममध्ये. पण काही ॲक्टिव्हिटीज रिपीट झालेल्या आहेत आणि काही ॲक्टिव्हिटीज काय म्हणता येईल डिस्ट्रीब्यूट झालेल्या आहेत. नाऊ पॉलिमरेज एन्झाईम फ्रॉम यूकॅरियोट. आता प्रोकॅरियोटचे आपण बघितले POL1, POL2, POL3. नाऊ द पॉलिमरेज एन्झाईम फ्रॉम यूकॅरियोट. ओके, त्याच्यातलं पहिलं हे एन्झाईम आहे पॉल अल्फा, पॉलिमरेज अल्फा. ह्याचं महत्त्वाचं फंक्शन काय आहे? द मेन फंक्शन ऑफ दिस पॉलिमरेज अल्फा एन्झाईम इज synthesize lagging strand, okay, lagging strand polymerization in 5' to 3' डायरेक्शन. म्हणजे हे जे एन्झाईम आहे ते 5' to 3' ह्या डायरेक्शनमध्ये पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन घडून आणतं, म्हणजे ॲडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन दिस डायरेक्शन 5' to 3' ऑन
लॅगिंग स्ट्रँड. सो लॅगिंग स्ट्रँड मीन पाठीमागे राहणारी स्ट्रँड. लॅग म्हणजे पाठीमागे राहणे. आता हे काय आहे हे आपल्याला ह्या लेक्चरचा भाग नाही आहे, परंतु तरी मी शेवटी तुम्हाला सांगणार आहे व्हॉट इज लीडिंग स्ट्रँड अँड लॅगिंग स्ट्रँड. ओके, या शब्दाचा अर्थ काय होतो? लॅग म्हणजे पाठीमागे राहणे. तर हे DNA जे काही रेप्लिकेशन आहे, सिंथेसिस होताना दोन प्रकारच्या स्ट्रँड्स असतात त्याच्यामध्ये. एक आहे लीडिंग स्ट्रँड आणि दुसरी आहे लॅगिंग स्ट्रँड. तर हे जे एन्झाईम आहे पॉलिमरेज किंवा पॉल अल्फा, दिस एन्झाईम कॅरी आउट पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन ऑन लॅगिंग स्ट्रँड. ओके, DNA स्ट्रँडवरती दोन प्रकारच्या स्ट्रँड्स असतात. वन इज लीडिंग स्ट्रँड अँड वन इज अनदर इज लॅगिंग स्ट्रँड. So this polymerase alpha is carrying out the polymerization on lagging strand in 5' to 3' direction. ह्याच्याकडे रिपेअर पण करण्याची क्षमता आहे. दिस पॉल अल्फा एन्झाईम कॅन रिपेअर अँड डू प्रूफ रिडिंग इन 5' to 3' डायरेक्शन. ओके, म्हणजे रिपेअर पण करतं आणि प्रूफ रिडिंग. प्रूफ म्हणजे काय? जो ड्राफ्ट असतो म्हणजे नवीन न्यूक्लियोटाइड ॲड होतात. सो दीज न्यूक्लियोटाइड्स वेदर दे आर ॲप्रोप्रिएट ऑर इनॲप्रोप्रिएट. जसं मी आत्ताच्या ह्याच्यात तुम्हाला सांगितलं पाहिजे की अडेनाइन शुड बाइंड विथ थायमिन, थायमिन शुड बाइंड विथ अडेनाइन, ग्वानाइन शुड बाइंड विथ सायटोसिन अँड सायटोसिन शुड बाइंड विथ ग्वानाइन. तर हे प्रॉपर बॉन्डिंग होते की नाही, आहे की नाही, प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड ॲड होतात की नाही, त्याला म्हणायचं प्रूफ रिडिंग. आणि नसेल तर त्याला रिपेअर करायचं. तर ही ॲक्टिव्हिटी 5' to 3' ह्या डायरेक्शनमध्ये दिस एन्झाईम कॅरीज आउट दॅट पर्टिक्युलर ॲक्टिव्हिटी पॉलिमरेज अल्फा. ह्याच्यामध्ये एक्झोन्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटी नाही आहे, म्हणजे कट करण्याची ॲक्टिव्हिटी ह्याच्यामध्ये नाही आहे. हे दुसऱ्या एन्झाईमने कट करून दिल्यानंतरच हे रिपेअर करतं. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी जे काही न्यूक्लियोटाइड आहेत ते आपल्याला नको असतील तर ते काढून टाकण्याची क्षमता ह्याच्यात नाही आहे. हे काय करेल? फक्त प्रूफ रिडिंग करेल रिपेअरसाठी आणि एक्झोन्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटी दुसरा एन्झाईम कुठला वेगळा एन्झाईम कॅरी आउट करणार. ओके, म्हणून ह्याच्याकडे एक्झोन्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटी नाही आहे पॉल अल्फाकडे. ओके, सो these आर द फीचर्स ऑफ डिफरंट एन्झाईम्स. वेगवेगळ्या एन्झाईमचे वेगवेगळ्या फीचर्स आहेत. आता दुसरा जो प्रकार आहे युकॅरियोटिक पॉलिमरेज एन्झाईमचा, पॉल बीटा, पॉलिमरेज बीटा एन्झाईम. सो व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ दिस एन्झाईम? This enzyme can carry out the repair and proofreading activity in 5' to 3' direction. तर ह्याच्याकडे काय आहे? रिपेअर आणि प्रूफ रिडिंग आहे की नाही. तर ही रिपेअर पण करतं आणि प्रूफ रिडिंग पण करू शकतो इन 5' to 3' डायरेक्शन. ओके, ह्याच्याकडे एक्झोन्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटी नाही आहे. ओके, कट करण्याची. एक्झोन्यूक्लियस म्हणजे जे काही मिसमॅच झालेलं आहे त्याला कट करून डिलीट करण्याची क्षमता नाही आहे, पण प्रूफ रिडिंग करू शकतो हा, आहे की नाही, रिपेअरसाठी लागणारी प्रूफ रिडिंग. ह्याच्याकडे पॉलिमरायझेशन पण नाही आहे बघा. पॉलिमराइज करणे म्हणजे ॲडिशन ऑफ मोनोमर. दिस ॲक्टिव्हिटी इज नॉट विथ दिस पर्टिक्युलर एन्झाईम दॅट इज पॉल बीटा. कॅनॉट डू पॉलिमरायझेशन ॲक्टिव्हिटी ऑर ॲडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तर ही ॲक्टिव्हिटी त्याला करता येत नाही. त्यानंतर पुढचा जो प्रकार आहे तो आहे पॉल गॅमा. सो दिस इज द एन्झाईम फ्रॉम युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम, पॉलिमरेज गॅमा एन्झाईम. सो व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ दिस एन्झाईम? दिस एन्झाईम कॅरी आउट द रेप्लिकेशन ऑफ सायटोप्लाझमिक DNA. सो यू नो दॅट देर आर DNA इन न्यूक्लियस ॲज वेल ॲज इन सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझममध्ये पण छोटे छोटे DNA असतात, आहे की नाही. न्यूक्लियसमधला DNA खूप मोठा असतो, परंतु सायटोप्लाझममध्ये पण काही जेनेटिक मटेरियल आहे, DNA आहे. फॉर एक्झाम्पल मायटोकॉन्ड्रियल DNA सायटोप्लाझममध्ये असतो. त्यानंतर क्लोरोप्लास्टमध्ये पण DNA असतो. तर त्याच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत रेप्लिकेशनच्या, तर ते कॅरी आउट करण्याचं काम पॉल गॅमाकडे आहे. ओके, सो देअरफॉर दिस एन्झाईम कॅरी आउट द सायटोप्लाझमिक DNA रेप्लिकेशन, स्पेशली मायटोकॉन्ड्रियल DNA रेप्लिकेशन. MT मीन्स मायटोकॉन्ड्रिया. ओके, MT म्हणजे काय? मायटोकॉन्ड्रिया. सो मायटोकॉन्ड्रियल DNA रेप्लिकेशन इज कॅरीड आउट बाय दिस पॉल गॅमा. So this enzyme is especially involved in cytoplasmic DNA replication.
याच्यावरचे आपण एन्झाईम बघितले ते कुठले रेप्लिकेशन करतात, तर न्यूक्लिक ॲसिडमध्ये असलेलं जे काही DNA त्याचं रेप्लिकेशन करतात. बट दिस एन्झाईम कॅरी आउट द रेप्लिकेशन ॲक्टिव्हिटी ऑफ द DNA विच आर प्रेझेंट इन सायटोप्लाझम. So this is the most important difference between rest of the enzyme and this enzyme. So this Pol gamma has the capability to carry out the replication of cytoplasmic DNA, especially mitochondrial DNA. ओके, तर ह्या ठिकाणी हे महत्त्वाचं आहे. एक्झोन्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटी ह्याच्याकडे आहे 3' to 5' आहे की नाही. चुकीचे काही न्यूक्लियोटाइड ॲड झाले तर ते पण डिलीट करू शकतो. तर अशा प्रकारे दिस इज पॉलिमरेज गॅमा एन्झाईम. ओके, सो नाऊ नेक्स्ट एन्झाईम इज पॉलिमरेज डेल्टा एन्झाईम. दिस इज अगेन the enzyme present in eukaryotic cells, polymerase delta, Pol delta. Okay, so this enzyme carry out the polymerization reaction or addition of nucleotides or monomers in leading strand, in leading DNA strand. Okay, so this particular enzyme is involved in leading DNA strand synthesis in 5' to 3' direction. त्यामुळे हे लक्षात ठेवायचं की यूकॅरियोटिकमधलं हे जे पॉलिमरेज डेल्टा एन्झाईम आहे, पॉल डेल्टा, दिस एन्झाईम कॅरी आउट दिस पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन और सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रँड इन 5' to 3' डायरेक्शन. आता हे लीडिंग अँड लॅगिंग स्ट्रँड मी तुम्हाला सांगणार आहे, शेवटची एक स्लाईड आहे त्याच्यामध्ये. त्यामुळे हे लीडिंग स्ट्रँडचं सिंथेसिस करतं. सो दिस इज important activity of this Pol delta. It has exonuclease activity in 3' to 5' direction. त्याच्याकडे एक्झोन्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटी पण आहे, पण महत्त्वाचं काय, पॉलिमरायझेशन ॲक्टिव्हिटी, सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रँड. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲक्टिव्हिटी कॅरिड आउट बाय Pol delta. And it also has a secondary activity, that is exonuclease activity in 3' to 5' direction. So ही पण ॲक्टिव्हिटी महत्त्वाची आहे. काही चुकीचे जे काही न्यूक्लियोटाइड आहेत ते बाजूला करणे, ही पण ॲक्टिव्हिटी ह्याच्याकडे आहे. ते डिलीट करतं चुकीचे काही न्यूक्लियोटाइड जर ॲड झाले असतील तर, एक्झोन्यूक्लियस ॲक्टिव्हिटी. ओके, then you will find that another enzyme, that is eukaryotic enzyme, that is Pol epsilon, polymerase epsilon enzyme. हे पण दुसरा एन्झाईम आहे. And this enzyme carry out the polymerization reaction on lagging strand of DNA. Okay, lagging म्हणजे पाठीमागे राहणारी स्ट्रँड. तर ही लॅगिंग स्ट्रँडवरती काय होतं, DNA सिंथेसिस होतं, परंतु तुकड्यांमध्ये होतं. सो दिस लॅगिंग स्ट्रँड इज सिंथेसाइज्ड विथ सर्टन फ्रॅगमेंट्स कॉल्ड ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. ओके, यू माइट रिमेंबर द वर्ड ओकाझाकी फ्रॅगमेंट in DNA replication. So this Pol epsilon carry out synthesis or polymerization reaction on lagging strand in 5' to 3' direction. हे ह्याचं काम आहे. It has a proofreading activity in 3' to 5' direction. proofreading करणे पण महत्त्वाचं आहे की नवीन जे काही न्यूक्लियोटाइड ॲड झालेले आहेत ते योग्य ॲड झालेत की नाही, म्हणजे ATGC बॉन्डिंग जे आहे, प्युरिन पायरिमिडाइन्सची बॉन्डिंग, ती योग्य झालेली आहे की नाही, हे त्या प्रूफरीडिंगमध्ये बघितलं जातं, जे आता वर मी तुम्हाला सांगितलं. सो देअरफॉर A शुड बाइंड विथ T, इजंट इट, म्हणजे हे प्रॉपर बाइंडिंग होते की नाही. ॲडेनाइन शुड बाइंड विथ थायमिन, हे व्हायले की नाही. ग्वायनाइन शुड बाइंड विथ सॅटोसिन, सॅटोसिन बाइंड विथ ग्वानाइन. सो दिस पर्टिक्युलर स्पेसिफिक बॉन्डिंग शुड ऑकर देअर. ओके, तर ती होते की नाही ते बघण्याचं काम हे एन्झाईम करतं. त्यानंतर ह्या ठिकाणी RNA पॉलिमरेज आहे. आता आपण DNA पॉलिमरेज ही कॅटेगरी बघितली. सो नाऊ RNA पॉलिमरेज एन्झाईम्स. ओके, दीज आर DNA डिपेंडंट एन्झाईम्स. RNA पॉलिमरेज आर DNA डिपेंडंट एन्झाईम्स. ते वरचे जे एन्झाईम्स होते ते DNA डिपेंडंट पॉलिमरेज होते. नाउ दिस एन्झाईम्स आर DNA डिपेंडंट RNA पॉलिमरेज एन्झाईम्स. कारण हे जे एन्झाईम्स आहेत हे DNA वरती डिपेंडंट असतात. ओके,
आणि वर आपण जे बघितलेले एन्झाईम्स आहेत, दीज एन्झाईम दॅट पॉलिमरेज एन्झाईम्स आर DNA डिपेंडंट. ओके, अँड दिस इज ऑल्सो RNA polymerase is also DNA dependent enzyme. In prokaryotic RNA polymerase, प्रोकॅरियोटिक मधले जे RNA पॉलिमरेज एन्झाईम्स आहेत तर ते त्याच्यामध्ये सिंगल RNA पॉलिमरेज कॅरी आउट ऑल टाईप्स ऑफ RNA सिंथेसिस. तर ह्याच्यामध्ये जे RNA आहे प्रोकॅरियोटिकमध्ये तो एक प्रकारचाच RNA आहे, RNA पॉलिमरेज एन्झाईम, आणि ते सगळेच RNA पॉलिमरेजच्या ॲक्टिव्हिटीज कॅरी आउट करतं. ओके, प्रोकॅरियोटिकमध्ये एकच प्रकारचा RNA पॉलिमरेज आहे आणि तोच सगळ्या ॲक्टिव्हिटी ज्या काही असतील पॉलिमरेज म्हणजे RNA सिंथेसिसच्या त्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज तो एकच एन्झाईम कॅरी आउट करतो. कारण प्रोकॅरियोटिकमध्ये तेवढं इव्होल्युशन झालेलं नाही आहे ॲज कम्पेअर टू यूकॅरियोटिक सेल. सो देअरफॉर प्रोकॅरियोटिक RNA पॉलिमरेज which is a single kind of enzyme that carry out all the functions related to polymerization, proofreading, exonuclease activity that is required in RNA synthesis is carried out by single RNA polymerase enzyme. So therefore in prokaryotic you will find that a single RNA polymerase. Then eukaryotic RNA polymerase. ओके, आता प्रोकॅरियोटिक RNA पॉलिमरेज बघितलं आपण. नाव यूकॅरियोटिक RNA पॉलिमरेज. सो दिस यूकॅरियोटिक RNA पॉलिमरेज can be divided into 3 types, that is rPol1, that is RNA polymerase 1. So this RNA Pol1 in eukaryote carry out these functions. हे त्याचे महत्त्वाचे कार्य आहेत. कुठले कुठले आहेत? सो this rPol1 synthesize 20S RNA. ओके, कारण सेलमध्ये लागणारे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे RNA असतात. 28 स्वेडबर्ग, एस म्हणजे स्वेडबर्ग, हे त्याचं एक सेंट्रिफ्युगेशन केल्यानंतर एक त्याचं ते युनिट आहे. ओके, तर 20S RNA तयार करण्याचं काम हे Pol1 एन्झाईम करतं. ओके, विच इज रिक्वायर्ड इन cell. So ribosomal RNA. Then another kind of RNA is required, that is 18S RNA. This is also synthesized by Pol1. 5.8S rRNA is there. This is also synthesized by this rPol1. तर एवढे महत्त्वाचे जे काही RNA सिंथेसिसमध्ये लागणारे जे काही RNAच आहेत रायबोसोमल RNAचे हे प्रकार आहेत. rRNA ठीक आहे ना, या ठिकाणी लिहिलेलं आहे बघा, rRNA म्हणजे रायबोसोमल RNA. रायबोसोम जो असतो त्याच्यामध्ये हे सगळे RNA असतात. तर हे वेगवेगळ्या सेलमध्ये वेगवेगळे ते RNAs लागतात. तर हे Pol1 दिस एन्झाईम इज कॅरिंग आउट दिस फंक्शन. नाउ अनदर टाईप दॅट इज rPol2. सो दिस कॅटेगरी ऑफ RNA पॉलिमरेज एन्झाईम सिंथेसाइजेस mRNA. mRNA तुम्हाला माहिती आहे प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये. ओके, इन प्रोटीन सिंथेसिस यू हॅव लर्न दिस mRNA दॅट इज मॅसेंजर RNA. आणि हे मॅसेंजर RNA तयार करण्यासाठी हे पॉलिमरेज RNA पॉलिमरेज 2 एन्झाईम लागतात. सो देअरफॉर दिस Pol2 फ्रॉम RNA पॉलिमरेज synthesize mRNA. And another last type, that is Pol3. So this Pol3 enzyme, RNA polymerase 3 enzyme, synthesize 5S RNA, snRNA, that is small nuclear RNA, and tRNA, transfer RNA. Okay, so 5S RNA, snRNA, that is small nuclear RNA, and tRNA, that is transfer RNA. So synthesis of these RNAs is carried out by this Pol3. Okay, so this is about RNA polymerase enzymes. Okay, from eukaryotic cell. प्रोकॅरियोटिकमध्ये सिंगलच पॉलिमरेज असतो, वेगळे प्रकार नाही आहेत त्याचे, आणि सगळे फंक्शन एकच RNA प्रोकॅरियोटिकमध्ये एकाच RNA पॉलिमरेजने कॅरी आउट केले जातात. परंतु या ठिकाणी यूकॅरियोटिकमध्ये 3 प्रकारचे RNA पॉलिमरेज लागतात. So this is the functions, these are the functions of
different polymerase enzymes. Now this is a brief explanation of this leading and lagging strand. आता हे थोडक्यात मी तुम्हाला हे लीडिंग आणि लॅगिंग स्ट्रँड्स काय आहेत ते सांगतो इथं, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू this polymerization reaction, and there is a mention of this particular leading and lagging strand. So therefore I think a brief explanation of this particular leading and lagging strand is required here. So here is a figure. So this is the figure indicating the replication of DNA molecule. So this is the DNA molecule. We are not going to learn all these details of this particular process, but here just I am highlighting this process to highlight the words, these terminologies, leading strand and lagging strand. So what is leading and lagging strand, that I want to explain here. तर ह्या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर हे DNA स्ट्रँड आहे. दिस स्ट्रँड ओपन्स विथ दिस पर्टिक्युलर एन्झाईम हेलिकेज, आणि ओपन झाल्यानंतर हे दोन स्ट्रँड्स आहेत. ओके, सो दिस इज द स्ट्रँड. सो इफ यू लुक केअरफुली, this is the 5' end of this particular strand. So in this way you go this way. तर ही जी स्ट्रँड आहे ही ओपन झाल्यानंतर हे जे आहे हे दिस स्ट्रँड इज 5' to 3'. आता हे इकडं 5' एंड दाखवलं आहे, आणि हे स्ट्रँड अशी पुढं जर गेली तर इकडे तुम्हाला काय दिसेल, 3' एंड दिसेल त्याचं. एक नाही, ह्या स्ट्रँडचं हे असं गेलो आपण, असं गेलो, असं गेलो, असं गेलो, आणि इथं 3' एंड आहे. म्हणजे 5' to 3' ही स्टँड झाली आहे की नाही. त्याच्यावर ही टेम्पलेट आहे, ह्याला काय म्हटलेलं आहे, टेम्पलेट. आणि ह्या टेम्पलेटवरती ही स्टँड तयार व्हायला लागली, नवीन स्टँड. ए न्यू स्टँड इज बिंग सिंथेसाइज्ड. बट दिस स्टँड इज कॉल्ड लॅगिंग स्टँड बिकॉज दिस स्टँड इज कॅरिड आउट, सिंथेसिस ऑफ दिस स्टँड इज कॅरिड आउट इन फ्रॅगमेंट्स. तुकडे 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 असतात ह्याच्यावरती. हे कंटिन्युअस तयार होत नाही. हे स्टँड हे तुकडे तुकडे जोडले जातात. या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात येईल की हा एक तुकडा आहे, हा जोडला गेला आहे पुढे, हा एक तुकडा, हा एक तुकडा. आता हे तुकडे आहेत पाठीमागं, तुकडे तुकडे. सो यू कॅन सी हिअर फ्रॅगमेंट्स, अँड दीज फ्रॅगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. आणि ही हळूहळू तयार होणारी स्ट्रँड आहे. इथं जे काही DNA सिंथेसिस होतं इट इज व्हेरी व्हेरी स्लो कम्पेअर्ड टू दिस स्ट्रँड, आहे की नाही. तर हे जे आहे हे ह्या डायरेक्शनमध्ये जे सिंथेसिस व्हायला लागलं, आणि हे हळूहळू होतं आहे, हळू होतं आहे म्हणून ही स्ट्रँड काय होती, पाठीमागे राहते. कंपॅरेटिव्हली ही स्ट्रँडचं सिंथेसिस फास्ट आहे. सो देअरफॉर दिस इज कॉल्ड लॅगिंग स्ट्रँड बिकॉज द रेट ऑफ ॲडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू दिस स्ट्रँड इज comparatively very less in time. Therefore it is a lagging strand. So here you can see this is the leading strand. Okay, so this is leading strand. So here this strand is synthesized continuously without any fragment. Okay, इथं जर तुम्ही बघितलं तर ही जी स्ट्रँड आहे इट इज being synthesized continuously, but here you can see the fragments. ही स्ट्रँड जी आहे ही तुकड्यांमध्ये तयार व्हायला लागली, and these small fragments are called Okazaki fragment. So therefore this strand lags behind, and therefore it is called lagging strand. Okay, so synthesis of this lagging strand is carried out by DNA polymerase alpha. So you can see here Pol alpha. Okay, हे Pol alpha eukaryotic काय म्हणता येईल DNA सिंथेसिस आहे ना, म्हणून इथं Pol alpha दाखवलेलं आहे. So this Pol alpha is carrying out polymerization reaction on lagging strand. So this polymerase alpha. So here you can see the polymerase delta is carrying out the synthesis. So this is polymerase delta, Pol delta. This Pol delta is carrying out the synthesis of leading strand. Okay, leading strand. तर ही जी लिडिंग स्ट्रँड आहे ही कशी चालली आहे, 5' to 3' ह्या डायरेक्शननं, ठीक आहे नाही. आणि कुठल्या स्टँडवर, तर ही स्ट्रँड आहे 3' to इकडे पाठीमागं जर जाऊन बघितला तुम्ही तर 5' इकडे येईल, हे टोक इकडे, ठीक आहे नाही, हे असं या ठिकाणी 5'. तर ही जी
लीडिंग स्ट्रँड आहे ती 5' to 3' ह्या डायरेक्शनमध्ये सिंथेसाइज व्हायला लागली आणि टेम्पलेट कोणत्या डायरेक्शनमध्ये आहे 3' to 5' ह्या डायरेक्शनमध्ये ही टेम्पलेट आहे. सो दिस लीडिंग स्ट्रँड इज बिंग सिंथेसाइज्ड बाय द एन्झाईम कॉल्ड पॉल डेल्टा. तर हे मला तुम्हाला सांगायचं आहे की पॉल डेल्टा इज कॅरिंग आउट द पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन ऑफ लीडिंग स्ट्रँड and whereas Paul alpha is carrying out the synthesis of lagging strand. So that thing I want to tell you. बाकीचं मग आपल्याला काही बघायचं नाही कारण दॅट इज नॉट द पार्ट ऑफ धिस प्रेझेंटेशन. बाकी खूप सारं आहे. DNA प्रायमेज आहे, RNA प्रायमर आहे की नाही. हे प्रायमर पण लागतं या ठिकाणी. हे DNA लायगेज एन्झाईम चिटकवतं हे 2 तुकडे एकत्र करण्याचं काम दिस एन्झाईम इज कॅरिंग आउट, दॅट इज DNA लायगेज आहे की नाही. हे बाकी आहे सगळं. हेलिकेज एन्झाईम इज ऑल्सो शोन हिअर, इज ओपनिंग द हायड्रोजन बॉन्ड्स, हेलिकेज एन्झाईम आहे की नाही. त्यानंतर इथे हे दाखवलेलं आहे सिंगल स्ट्रँड बाइंडिंग प्रोटीन. तर हे स्टॅबिलाइज करणारं प्रोटीन आहे. हे जे काही DNA स्ट्रँड आहे हे स्टॅबिलाइज होतं त्यांना. हे टॉप आयसोमरेज एन्झाईम आहे. हे हिरव्या रंगात अशी रिंग दाखवली टॉप आयसोमरेज एन्झाईम आहे की नाही, किंवा टोपो आयसोमरेज म्हणा याला, टोपो आयसोमरेज एन्झाईम. सो दिस एन्झाईम मेंटेन्स दिस ट्विस्टिंग. हे जास्त ट्विस्ट होऊ देत नाही याला, नाहीतर हे इकडं एक प्रकारचं टेन्शन येतं हे ट्विस्टिंग काढून टाकल्यामुळं. तर ते हे मेंटेन करतं हे सगळं त्याचं स्ट्रक्चर. तर अशा प्रकारे यू विल फाइंड दॅट दिस इज द लीडिंग अँड लॅगिंग स्ट्रँड दॅट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन हिअर. एवढंच मला सांगायचं होतं म्हणून ही स्लाईड मी या ठिकाणी टाकलेली आहे. आणि म्हणून मग हे जे वर्डिंग आहे हे वर आल्यामुळे मला इथे एक्सप्लेन करावं लागलं व्हॉट इज लीडिंग अँड व्हॉट इज लॅगिंग स्ट्रँड. So in this way you will find this particular polymerase kind of enzymes. So you have to learn all these things and you go through this particular presentation repeatedly and learn it properly and prepare your own notes. So this is my suggestion. If you have any difficulty you may contact me. Okay, thank you.